الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق و جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان انٹرنیشنل صوفیاء کانفرنس میں سننے والے اور دیکھنے والے جتنے سامعین اور ناظرین، سامعات و ناظرات، میں تمام کی بارگاہ میں بصد احترام اسلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص قادریہ ٹرسٹ اور اس کے تمام اداروں کے متعلقین، متوسلین اور آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کے مریدین جنہوں نے آج اس خوبصورت انٹرنیشنل صوفیاء کانفرنس کا انعقاد کیا، اور میں بالخصوص عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن قادری بحیروی دامت برکاتہ القدسیہ، جن کی یہ ساہی جمیلہ کہ انہوں نے اپنے جد امجد حضرت خواجہ پیر محمد فضل الرحمن قادری بحیروی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر یہ عظیم الشان انٹرنیشنل صوفیاء کانفرنس کا انعقاد کیا، اور مجھ ناچیز کو بھی اس خوبصورت محفل میں حاضری کی دعوت دی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم تمام قادری ٹرسٹ کی ٹیم جو ہے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہیں۔ احباب ذی وقار، آج کی اس انٹرنیشنل صوفیاء کانفرنس جو کہ بسلسلہ عرس مبارک سجائی گئی ہے، اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بعد اسلام کی ترویج و اشاعت کا بیڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس کے بعد اٹھایا، اور پھر اس کے بعد صوفیاء کا وہ کردار کہ جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف لے کے آئے، اور تعلق ٹوٹا ہوا جن کا اپنے خالق کے ساتھ تھا، اس مخلوق کو دوبارہ خالق کے ساتھ اس کا تعلق بنایا، تو جہاں لوگوں کے قلوب و ذہن کو منور کیا وہاں لوگوں کی روحانی تربیت بھی کی، جہاں دینی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کیا وہاں ان کی روحانی تربیت بھی کی۔ تو یہ وہ صوفیاء ہیں کہ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، تو اس کے ساتھ جب اسلامی مجاہدین اس برصغیر پاک و ہند میں آئے تو ان کے ساتھ بہت سارے صوفیاء جو تھے وہ بھی تشریف لائے، جن میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس علاقے میں آ کر برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا ڈنکا بجایا، اور اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ اور احباب ذی وقار، یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف لوگوں کی جسمانی تربیت کی، لوگوں کی نہ صرف دینی تربیت کی، بلکہ لوگوں کو روحانی جو ہے وہ فیض و برکات سے نوازا۔ وہ چاہے خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہو، حضرت خواجہ کامل الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہو، حضرت خواجہ فضل الرحمن بحیروی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہو، یہ وہ صوفیاء ہیں جنہوں نے ایک مخلوق کو، ایک جہاں کو جو ہے جس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تھا، اپنے ذکر سے، اپنے فیضان سے، اپنے فیوز و برکات سے جو ہے وہ انہوں نے اس ٹوٹی ہوئی مخلوق کا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے قائم کیا ہے۔ احباب ذی وقار، صوفیاء وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کی تربیت کو، ان کے اعمال کو پڑھیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی
शरीयत के मुताबिक, अल्लाह उसके महबूब की शरीयत के मुताबिक और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे गुजारी, तो जब रब कायनात ने उनको ये इनाम अता फरमाया, जैसे मेरे रब का कुरान में ये वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब रब कायनात खुद तो जिक्र करने से पाक है, वो जेहत से पाक है, सिमत से पाक है, वो ज़माने से पाक है, मकान से पाक है। तो मेरे रब ने ये जो वादा फरमाया है कि अगर जो लोग उसकी सारी ज़िंदगी अताअत करते हैं, सारी ज़िंदगी उसके नाम की माला जपते हैं, तो अल्लाह करीम उनके इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद रब कायनात मखलूक से उनका जिक्र करवाता है, फिर सारी मखलूक उनका जिक्र करती है। फिर जिस दिन उनका अपने रब से मुलाकात के दिन होता है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा कब्र में पहुंचता है, तो जब वो उसके सवाल और जवाब के बाद जब वो अपने रब के हुजूर पेश होता है, जब वो उसके सवाल और जवाब के उसको जवाब मिल जाते हैं, वो जवाब दे देता है, तो फिर मिशकात शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, तो फिर फरिश्ते उसको कहते हैं, नम का नौमतल उरूस, सो जा पहले रात की दुल्हन की तरह। जिस तरह वो अपने पिया के इंतजार में, मुलाकात के इंतजार में रहती है, तो भी सो जा अपने रब की मुलाकात के इंतजार में। तो अबाब ज़ीवकार ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रब कायनात के बताए हुए रास्ते पे चल के गुजारी, लोगों अल्लाह की मखलूक का टूटा हुआ ताल्लुक कायम जो है रब के साथ कायम रखा, खालिक के साथ। तो आज उनके जाने के बाद, कई सदियां गुजरने के बाद भी उसी तरह मखलूक उनको याद कर रही है, उसी तरह मखलूक उनके उर्स मना रही है। मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र जरूरी करना चाहता हूँ क्योंकि कादरिया ट्रस्ट और इस आस्ताना लिए भेराशी से ताल्लुक रखने वाले अहबाब जो हैं, ये कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। हम ये समझते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक पीर थे, हालांकि आप वक्त के बहुत बड़े मुजद्दद, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, वक्त के बहुत बड़े मुफस्सर, वक्त के बहुत बड़े मुफक्कर, आपके दुरूस से जो कुरान होते थे उसमें हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो बैठ के आपका दर्स सुनते थे। आपका एक मुरीद जो था वो वक्त के मुहद्दिस इब्न जोजी का शागिर्द था, और इब्न जोजी को अगर उसकी तारीख उठा के देखिए तो वो सूफिया से नाला, सूफिया से दूर रहने वाला बंदा था, वो सूफिया को नहीं मानता था। तो एक दिन उस शागिर्द ने उससे कहा कि हजरत मैं आपको अपने शेख से मिलवाना चाहता हूँ, मैं अपने पीर से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो मुहद्दिस इब्न जोजी ने कहा कि तेरे पीर क्या करते हैं? तो उसने कहा जी मेरे पीर, मेरे जो शेख हैं वो कुरान की तफसीर बयान करते हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, हंसने लगा। उसने कहा सूफिया का कुरान से क्या ताल्लुक, उनके कुरान से तफसीर से क्या लेना देना? तो उसने बड़ा शागिर्द ने बड़ा जो है वो इसरार किया कि आप जरूर मेरे शेख की महफिल में आइए। तो जब वो उनको लेके वहां पे पहुंचा तो हुजूर गौसे आजम ने कुरान की एक आयत ली और आपके दर्स का वक्त हुआ तो आपने उसकी तफसीर बयान करना शुरू की। जब आपने पहली तफसीर बयान की तो उस शागिर्द ने नजर उठा के अपने उस्ताद को देखा, तो उसने आंख के इशारे से उसको इशारा दिया कि हाँ मैं ये इस तफसीर को जानता हूँ। करते करते हुजूर गौसे आजम ने 13 तफसीरें जब बयान की तो हर बार वो शागिर्द अपनी निगाह उठा के अपने उस्ताद को देखता कि क्या ये तफसीर भी आप जानते हैं? तो वो आगे से सारा हिलाता, हाँ इस तफसीर को भी मैं जानता हूँ। यूं मुहद्दिसीन ने, मौरखीन ने लिखा है कि हुजूर गौस पाक ने 40 तफसीरें एक आयत की बयान फरमाई। तो जब वो 13 के बाद जितनी तफसीरें थीं वो उसके लिए अनजान थीं। वो जब भी निगाह उठा के देखता तो वो आगे से इशारा करता कि नहीं मैंने ये पहली दफा सुनी है। तो जब हुजूर गौस पाक ने 40 तफसीरें बयान की तो इब्न जोजी जैसा जो मुहद्दिस है वो भी हैरान रह गया कि एक सूफी बुजुर्ग जो है वो कुरान की एक आयत की 40 तफसीरें बयान कर रहे हैं। फिर जब हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि अब हम काल की तरफ से हाल की तरफ आते हैं, जैसे मैंने पहले बयान किया, ये सूफिया न सिर्फ ज़हनी और कुलूबी जो है लोगों की तरबियत फरमाते थे बल्कि रूहानी तरबियत भी फरमाते थे। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। तो फिर आपने जब जिक्र की, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाई, तो जब आपने जिक्र का आगाज किया, जब वो ज़र्ब लगाई तो लोगों के दिलों पे ऐसी ज़र्ब लगी कि इब्न जोजी जैसा मुहद्दिस भी जो है वो बेगाना हो गया और तड़प कर जमीन पे आके गिरा और बेहोश हो गया। जब उसको होश आई तो उसको समझ ना आई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये सूफिया ऐसे लोग हैं जो लोगों के दिलों को भी पाक करते थे, जो गुनाहों से जिनके दिल आलूदा हो जाते थे, सूफिया उनके दिलों को भी पाक करते और उनका टूटा हुआ जो ताल्लुक अपने रब से होता वो ताल्लुक अपने रब से जोड़ते और उनके दिलों को मुनव्वर, रब के नूर से मुनव्वर करते। तो फिर एक जहां उनकी तालीमात से, एक जहां उनकी फ्यूज और बरक़ात से मुनव्वर होता। आज दुनिया के कोने कोने पे जहां पे भी देखिए सूफिया के मज़ारात हैं, वहां पे लोग जाते हैं, हाजिरियां देते हैं और वहां पे उनके फ्यूज और बरक़ात जो हैं अब भी समेटते हैं। तो अहबाब ज़ीवकार
میری دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حشر میں بھی ان صوفیاء کا ساتھ عطا فرمائے، دنیا میں بھی ان کی یہ ہماری نسبتیں قائم و دائم رہیں، اور رب کائنات آستانہ علیہ بیرا شریف اس آستان عظمت نشان کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور قادریہ ٹرسٹ کے جتنے بھی احباب، جتنے بھی متوسلین مریدین ہیں، اللہ کریم ان کو اس جہاں کی بھی عزتیں عطا فرمائے، اگلے جہاں کی بھی عزتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔